चित्तं स्वप्ने न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः दशसुस्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमे वेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते चरन् जागरिते जाग्रद्दिक्षु वै दशसुस्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमे वेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्न तेनैव गृह्यते यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अपि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अपि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अपि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते चित्तस्पन्दितमेवेदं बाह्यग्राहकवद्वयं चित्तं निर्विषयं नित्यम् असङ्गं तेन कीर्तितं योऽस्ति कल्पितसंहृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिनिष्पत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थः कल्पितसंहृत्या परमार्थेन नाप्यचः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संहृत्या जायते तु सः अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वयाभावं स बुद्ध्वैवादन्निमित्तो न जायते यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान् तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः अनिमित्तस्य चित्तस्य यादत्पत्तिः समाधया अजातस्यैव धर्मस्य चित्तदृश्यं विदर्शितः बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं रथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते अस्वभावं स बुद्ध्वैवा निस्सङ्गं विनिवर्तते निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला हि तथा स्थितिः विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् अजमरिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयं सकद्विभातोऽख्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसो अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः चलस्थिरो भयाभावैरावृणोत्येव बालिशः कोट्यश्च तस्य एतास्तु ग्रहैर्यासां सदा वृतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते विप्राणां विनयो ह्येषः शमः प्रागत उच्यते तमस्प्रकृतिदां दत्तादेवं विद्वान् क्षमं व्रजेत् तपस्तु सोपलं भञ्चाद्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलं भञ्चा शुद्धं लौकिकमिष्यते अवस्त्वमुपलं भञ्चा लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीर्तितम् ज्ञानेन त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः हेयज्ञेयाप्यपाज्ञानी विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्ति सुस्मृतः प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किञ्चन आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते आदिशान्ताख्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजन्धाम्यं विचारतम् वैशारद्यन्तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात् ते कृपणाः स्मृताः अजेषां ये तु ये केचिद् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते अजेष्वरमसङ्गान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो नत्रमते ज्ञानम् असङ्गं तेन कीर्तितम् अणुमात्रेऽपि वै धर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गराजानास्ति किमुतावरणच्युतिः अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदिबुद्धास्तथा मुक्ता मुच्यन्त इति नायकाः सर्वे हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् दुर्दर्शमिति गम्भीरम् बुद्ध्वा पदमनानात्मन्नमस्कुन्नो यथा बलम् अजमपि च नियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमुक्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धे क्षणानां प्रणतभयविहन्त्र ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्रज्ञा वैशाखवेधक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविर्तरसमुद्रे कारुण्यादुग्धधारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममं पादपातैर्नतोऽस्मि यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मगमत्स्वान्तमोहान्धकारः मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृदुपजनो दण्डदित्रासने मे यत्पादाभाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्यमोहा तत्पादौ पावनीयो भवभयविनुदो सर्वभावैर्नमस्ये प्रज्ञानां च प्रदानैः स्थिरचरनिकरौ व्यापिभर्व्याप्य लोकान् भोक्ता भोगांस्तविष्टान् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुन्मायया भोजयन्नो आयासञ्चातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि विश्वात्मा विविधविषयान् दास्यभोगांस्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिशनैः स्वात्मनिस्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्फुरीयः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो वृद्धः सर्वोपप्रबलहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्देदं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामहिं वेदवेदान्तसारज्ञं सदाहं सम्प्रदायज्ञं ध्येयमीन्द्रं सदा सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अधीहि भगवो ब्रह्म 341 भाष्यभाग कीदृक् पुनः परमार्थतत्त्वं कीदृक् पुनः परमार्थतत्त्वं यदवबोधात् अबालिशः पंडितो भवति इति परमार्थतत्व ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವ कीदृक् ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ 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 ಈ ರೀತಿ ಅರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚಲ ಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಚಲ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಭಯಾಭಾವ ಉಭಯ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಾವ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಅರ್ಥಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ
ಆ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನಾದ್ರೆ ಅವನು ಅಬಾಲಿಶನಾಗ್ತಾನೆ. ಬಾಲಿಶನಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಿಶ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾನ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡೇ ಬಾಲಿಶ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಿಶನಾಗ ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಓಕೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂತಮ್ಮ. ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅದೇ ಇದ್ದವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಾಲ್ಯ ಬೇರೆ, ಬಾಲ್ಯ ತರ ಬೇರೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ತಪ್ಪು. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ಯ ತರ ತಪ್ಪು. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೂ ಹುಡುಗನಾಗಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಬಾಲಿಶಃ, ಬಾಲಿಶನಾಗದೆ ಹುಡುಗತನವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಳೆನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಪಕ್ವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗತನ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಪಂಡಿತನಾದವನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪಂಡಿತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 4ರಿಂದ ಹೊರಚಾಗಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಶ್ಚತಸ್ರ ಏತಾಸ್ತು ಗ್ರಹೈರ್ಯಾಸಾಂ ಸದಾವೃತಃ ಭಗವಾನಾಭಿರಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಯೇನ ದೃಷ್ಟಃ ಸ ಸರ್ವದೃಕ್. ಕೋಟ್ಯಶ್ಚತಸ್ರ ಏತಾಸ್ತು ಗ್ರಹೈರ್ಯಾಸಾಂ ಸದಾವೃತಃ ಭಗವಾನಾಭಿರಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ಯೇನ ದೃಷ್ಟಃ ಸ ಸರ್ವದೃಕ್. ಕೋಟ್ಯಃ ಚತಸ್ರಃ ಏತಾಃ ತು ಗ್ರಹೈಃ ಯಾಸಾಂ ಸದಾವೃತಃ ಸದಾ ಆವೃತಃ ಭಗವಾನ್ ಆಭಿಃ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಯೇನ ದೃಷ್ಟಃ ಸಹ ಸರ್ವದೃಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಮತಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಕೋಟಿಗಳೇ ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾದ್ರಿಂದ ಕೋಟಿ, ಕೋಟ್ಯವು, ಕೋಟ್ಯ. ಕೋಟಿನೇನೋ ತುದಿ ಅಂತ, ಎಡ್ಜು ತುದಿ. ಇದು ಕುಟಿ, ಇದರ ಕೋಟಿ, ಇದರ ಕುಟಿ ತುದಿ ಅಂತ. ತುದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಅಂತಾರೆ. 4 ಒಂದು ಕೋಟಿಯೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಕಾಣೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆ ಕಾಣೋದು, ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆ ಕಾಣೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆ ಕಾಣೋದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಈ ಯೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಆವೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಯಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಆವೃತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಭಾಷೆಗಳು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯಾಸಾಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಪದವನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಸಾಂ ಕೋಟಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಸಾಂ ಕೋಟಿನ ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯ ಯಾವ ಕೋಟಿಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳೆಂಬ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಏತಾಃ ಕೋಟ್ಯಾಃ ಕೋಟಿಭಿಃ ಆವೃತಃ. ಕೋಟ್ಯೈಹಿಲ ಕೋಟ್ಯಃ ಗ್ರಹೈ. ಕೋಟ್ಯಗಳೇ ಗ್ರಹಗಳು. ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಹಿಡಿಯೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡಿ, ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಅಡ್ಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಅಡ್ಡಿ. ಈ 4ಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ. ಈ 4 ಕೋಟಿಗಳೇ ಅಡ್ಡಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ 4 ಕೋಟಿಗಳೆಂಬ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯಾವ 4 ಕೋಟಿಗಳ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಚ್ಚೋದಿನಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕುಮಾರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಮಾರ ಆವರ್ತನ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆವೃತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟವರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆವೃತವಾದಂಗೆ, ಮುಚ್ಚೋದಂಗೆ, ತೋರದೇ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ತೋರದೇ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಈ 4ನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ. ಅದರ ಒಂದು ಆ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮುಚ್ಚೋಗದೇ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ರು ಮುಚ್ಚೋದಂತಾಗಿದೆ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ. ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 4ಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನು ಮುಚ್ಚೋದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಭಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಅತೀತನು, ನಾಲ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು, ನಾಲ್ಕರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು ತೋರದೇ ಇದ್ದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇದು ಹೀಗೆ ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾವನೋ ಈ ಭಗವಂತನೋ, ಈ ಉನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆತ್ಮನನ್ನೇ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಭಗವಂತ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾರೋ ಸಹ ಸರ್ವದೃಕ್ಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನು ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಏನ ದೃಷ್ಟ, ಏನ ಸಾಧಕೇನ, ಏನ ಪುರುಷೇಣ ದೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾತಃ ಅವಗತಃ, ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನೋ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನೋ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವವೂ ಅದೇ, ಸರ್ವಶ್ಚಾಸು ಜ್ಞಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವವಾಗಿ ಜ್ಞಸ್ವರೂಪರಾಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಡಪಾಯಿತು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆವೃತನಾದಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತೋರದೇ ಇದ್ದಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನು ಅಂಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದರ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದನ್ನು ದಾಟಿದವರಾಗಿ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಈಗಲೇ ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ತೋರ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಸಂಸ್ಫುಟ ಅನುಭವ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇವನು ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಇದು ಆವೃತವಾದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಆವೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ಯ ಪ್ರಾವಾದುಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯಾಂತಾಃ, ಕೋಟ್ಯ ಪ್ರಾವಾದುಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯಾಂತಾಃ ಏತಾಃ ಉಕ್ತಾಃ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಚತಸ್ರಃ. ಏತಾಃ ಉಕ್ತಾಃ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ. ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ 83ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಈ ನಾಲ್ಕುಗಳು ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿಗಳು, ಕೋಟಿಯ ತುದಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100, 1000, ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 8 ಅಂಕೆ, 8ಗೆ 9 ಅಂಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡಿ 10, 100, 1000, 1000, ಲಕ್ಷ, ದಶಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ. 7 ಒಂದಿದು 7 ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಂಕೆ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿನೇ ಅದಲ್ಲ, ಎಡ್ಜು ತುದಿ ಭಾಗ ಅದು. ಪ್ರಾವಾದುಕರು ಅಂದ್ರು ಯಾರನ್ನ, ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ವಾದಂಕರೋತಿ ಇದು ಪ್ರಾವಾದುಕಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ಉಕಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಉಕಪ್ರತ್ಯಯ ತಾಚ್ಛಲ್ಯ ಉಕೈ ಅದ, ಆ ಹರಟೆ ಮಲ್ಲದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ವಾದ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಾವಾದುಕರು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಾದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೇನೆಯೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾವಾದುಕರು ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಉಪನಿಷದ್ವಾದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾವಾದುಕರೇ. ಉಪನಿಷದ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೀಮಾಂಸಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯರಾಗಿರ್ಲಿ, ವೈಶೇಷಿಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ತಾರ್ಕಿಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ ಬೌದ್ಧರಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಾದಕರು. ಅವರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಕ ಜೈನರು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು. ಇದರ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಂಡಗಂಡಂತಹ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಅಸ್ಥಿನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಯಾಸಾಂ ಕೋಟೀನಾಂ ಗ್ರಹೈಃ ಗ್ರಹಣೈಃ ಉಪಲಬ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯೈಃ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಆವೃತಃ ಆಚ್ಛಾದಿತಃ ತೇಷಾಮೇವ ಪ್ರಾವಾದುಕಾನಾಂ ಯಃ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಆಭಿಃ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋಟಿಭಿಃ ಚತಸ್ರಭಿರಪಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಅಸ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಃ ಇತ್ಯೇತತ್. ಯಾವ ಈ ಕೋಟಿಗಳ ಯಾಸಾಂ ಕೋಟಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಸಾಂ. ಯಾವ ಈ 4 ಕೋಟಿಗಳು ತುದಿಗಳು ಅಂತ, ಆ ಕೋಟಿಗಳ ಗ್ರಹ,
ಈ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಾತಿ ಇದು ಗ್ರಹ, ಅರಿಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರಹ ಶಬ್ದ ನವಗ್ರಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಷ್ಟವು ಗ್ರಹ, ಅಷ್ಟಾವತಿ ಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆಗೂ ಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಹ ಗೋರೆ ಸಮುದ್ರಿ, ಗ್ರಾಹನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಗ್ರಹ, ಮೊಸಳೆಗೆ ಗ್ರಹ ಹೇಳಿ ಕಚ್ಚತ್ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೃಹಾತಿ ಇತಿ ಗ್ರಹ, ಗೃಹ್ಯತೆ ಇತಿ ಗ್ರಹ, ಅದೇ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗೃಹ್ಯತೆ ಇತಿ ಗ್ರಹ, ಅತಿಗ್ರಹದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಅವು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಗ್ರಹಣ ಬೇರೆ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಆ ಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಹುಕೇತುವಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡೋದು. ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಈ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಹಿಡಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೇ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚ್ಛಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಹಿಡಿತಿರೋ ಆತ್ಮನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚೋದಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಅರಿದೇ ಇದ್ದವರಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮುಚ್ಚೋದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮುಚ್ಚೋದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಿದೀವೋ ಅದೇ ಹಿಡಿತಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೇ, ಅದೇ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚೋದಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಅಥವಾ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆವೃತನಾದವನಂತೆ, ಮುಚ್ಚೋದವನಂತೆ ಆದವನಾಗಿ, ಅದೇ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಮುಚ್ಚೋದವನಾದವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಆ ಭಗವಂತನು, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಭಗವಂತನು, ನಮ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಭಗವಂತನು ಈ ಇದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಈ ತುದಿಗಳಿಂದ, ಈ 4 ಪ್ರಕಾರ ತುದಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಅಂಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ದಾಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಸ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಕಲ್ಪನಾ ವರ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇವನಿಂದ. ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ ಇದು ಇದೆ, ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ದು ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಅನುಭವವು ಈ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದಂಥವನಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಚ್ಚೋದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಇದ್ದು ಇದೆಯೋ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಕೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಾಗಿ ಮರೆಯಾದಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಉಳಿದೇ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನ, ಈ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೋತಾನೆ. ಇವನು ತೋರ್ಕೋತಾನೆ ಇರೋವನೇ, ತಿಳಿದವನೇ, ಉಳಿದವನೇ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮರೆಯಾದಂತೆ, ತೋರದೇ ಇದ್ದಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಂತೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇರೋ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಅನುಭವದ ರೂಪ. ಅದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪದ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನೋ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪದವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಯವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಏನೋ ತಪ್ಪರ್ಸೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸರಿ ಅರ್ಥಾದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪರ್ಸನ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪರ್ಸನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅಸ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಕಲ್ಪನಾ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪ ವರ್ಜಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಏನ ಮುನಿನ ದೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾತಃ ವೇದಾಂತೇಷು ಔಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ ಸಹ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾರ್ಥ ಪಂಡಿತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಸ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಕಲ್ಪನಾ ವರ್ಜಿತವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು
ಯಾವಾತನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವಾತನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿಷೀಕರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷವೂ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಥ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಅನುಭವ ಅದು. ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುವ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಏನು ನೋಡೋದನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಇದು ಬಹಳ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದು ವೇದಾಂತೇಶನ ಔಪನಿಷತ್ ಪುರುಷ. ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಪುರುಷ ಇವನು. ಯಾಕೆ ಪುರುಷ? ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯ ಸೌರಮಿತಿ ಪುರುಷ, ಪುರುಷೇತೇತಿ ಪುರುಷ, ಪೂರ್ವಂ ಔಷಧಿ ಪುರುಷ, ಪೂರ್ವಂ ಆಸಮಿತಿ ಪುರುಷ, ಪೂರ್ವಮೇವಾಹನ್ವಾಸ. ಆ ಪುರುಷನು ಸರ್ವದೃಕ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವದೃಕನ ಶಬ್ದ ಕಥೆನೋ ಸರ್ವವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವನು ಅಂತ, ಸರ್ವವಾಗಿ ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸರ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆತವರು ನೀವನೇ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇವನೇ ಎಂದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇವನೇ ಆಗಿ ಅರಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅರ್ಥಕೊಂಡವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಂಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪರಮಾರ್ಥ ಪಂಡಿತ, ಬರೀ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅದನ್ನು ಓದ್ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಆತ್ಮವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿ ಯಶಾಂತೇ ಪಂಡಿತ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಮದ್ವಯಂ ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಕಿಮತಃ ಪರಮೀಹತೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಮದ್ವಯಂ ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಕಿಮತಃ ಪರಮೀಹತೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಂ ಅದ್ವಯಂ ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಕಿಂ ಅತಃ ಪರಂ ಈಹತೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಾಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯನ್ವಯ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಬರಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೂ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸರ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಸೋದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ, ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಇದು ಅನಾಪನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ. ಆಪನ್ನವಲ್ಲದ್ದಾದ, ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲ, ಪಡೆದಾಗಿರುವ, ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವಿಲ್ಲದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದ್ವಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಮಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮತಃ ಪರಮೀಹತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕೃತಕೃತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಕಂಡ್ರೋ, ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ರೋ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ರೋ, ಮುಕ್ತರಾಗ್ರೋ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಡ್ರೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಮಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರಯೋಜನ ಶಬ್ದವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ದಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಇದು ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ. ಯೋಜಯಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಕರ್ಷಣೆ ಯೋಜಿತಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಫೂಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಏತಾಂ ಯಥೋಕ್ತಾಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಏತಾಂ ಯಥೋಕ್ತಾಂ ಸಮಸ್ತಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಂ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ. ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಸಮಸ್ತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ದಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಉಪರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ತಿತಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ನಂಬಿಕೆ, ಸಮಾಧಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ನಿಲ್ಲೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೊರತು ಬರೀ ಜಾತಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಇಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಪುರುಷಾರ್ಥ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣ. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ, ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಈ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಅವರು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಗುಣ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನವರಿಗೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಭೂಲೋಕ. ಯಾವಾಗ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬ ತುಳುಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೋ ಇದೇ ಭೂಲೋಕ ನರಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಸುಳ್ಳು, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಪಟ, ಶಾಠ್ಯ, ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ನರಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚಾಕೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ಯಸ್ಯ ಅಕಾಮತಸ್ಯ ತೇಯೇಶತಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಾಮತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆನಂದ ಇಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜೀವನವೇ ಆನಂದಮಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ನಡವಳಿಕೆ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನೋ ಮೌನಂಚ ಅಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹಾ, ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ ಸ್ಯಾದ್ ಏನ ಸ್ಯಾದ್. ಮೌನಂಚ ಅಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಮನನ, ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ. ಅಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು, ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಬಾಲ್ಯ. ಬಲಸ್ಯ ಭಾವ ಬಾಲ್ಯಂ ಅಥವಾ ಬಾಲಭಾವ. ಮಗುವಿನಂತೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ದಂಭ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರಾದಿಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಭ ದರ್ಪ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ಯಾವನಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಬಾಲನಂತೆ, ಮಗುವಿನಂತೆ, ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕವನು. ಅಥವಾ ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದವನು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಬಲನ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು, ಅದು ಬಾಲ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಪಂಡಿತ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನಪ್ಪ. ನನಗೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ. ಏನಕೇನ ಚಿದಾಚ್ಛನ್ನೋ ಏನಕೇನ ಚಿದಾಹಿತ ಯತ್ರ ಕ್ವಚನಶಾಯಿ ಸ್ಯಾತ್ ತಂದೇವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ವಿದುಹು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತೋ ಇದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಊಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರದಡಿಯೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನು ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ತೃಪ್ತ, ಅವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ, ತನ್ನ ಸ್ವಾನಂದ ಅಮೃತದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾದವನಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು
ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಮಹಿಮೆ. ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಮೆ. ಗೋ ಅಶ್ವ ಮಹಿಮಾ ಇತ್ಯಾಚಖ್ಯತೆ, ನಾರದ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಮಹಿಮೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ. ಇದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಹಿಮೆ. ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದವನಾಗಿ ಅವನು ಕೃತಕೃತನಾಗ್ತಾನೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಜನ್ಮೇದಂ ಕ್ಷುದ್ರ ಕಾಮಾಯ ನೇಷ್ಯತೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಷುದ್ರ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಹವಣಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಮಿ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ಐಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ಐಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವನು ಅವನು ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ, ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತಾಹ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಾಃ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾಃ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾಃ, ಅನಾಪನ್ನಾಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಯಸ್ಯ, ಅನಾಪನ್ನಾಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಯಸ್ಯ, ಅದ್ವಯಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ದ್ವಯಸ್ಯ ಪದಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯಂತೆ ತತ್ ವಿದ್ಯಂತೆ ತತ್ ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಂ. ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪದಂ. ಅದು ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲದ ಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಅಂತದ ನಡುಭಾಗ, ಅದು ಮಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ, ಅವಸಾನ. ಇದನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಉಂಟು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳು ಯಾವಾತನಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವಾತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವಾತನಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತನು. ಯಾವ ಅದ್ವಯವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅನಾಪನ್ನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವಾದ ತತ್ವ. ಅದು ನಾವೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಸಹಿತ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತರು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕಾಶ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನು ಸರ್, ನಾವು 24/2/1960 ಒಂದು ಭಾಳ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 24/2/60 ಸಂಜೆ 5:15 ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎದ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಿಂಡ, ಅದು ಆ ಪಿಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೂ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ದೇಹ ತಾನು ಅಂತೂ ಅವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಉಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಹಿಡಿತಿದ್ಯೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯೋ, ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಇದ್ರೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವನ್ನು ಅದು ಗುರ್ತು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತೀತವಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವನ್ನು ಅದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪದ. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಗುಣದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪದ. ತದೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಲಬ್ಧ್ವಾ, ತದೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮತಃ ಪರಂ ಅಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮಲಾಭಾತ್ ಕಿಂ ಅತಃ ಪರಂ ಅಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮಲಾಭಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಈಹತೆ ಚೇಷ್ಟತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಈಹತೆ ಚೇಷ್ಟತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ. ತದೇವನ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನ ಸದೃಶ, ಅವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಪ್ನ ಸಮಾನ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಬಂಧುಗಾಗಲಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ, ತೋರಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ಕೋತೀವೋ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆತ್ಮಲಾಭಾನ್ನ ಪರಂ ಭಿಜ್ಯತೆ. ಯಾವುದೋ ಆಪಸ್ತಂಭ, ಇದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಟಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪಸ್ತಂಭರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಟಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಾಣಿನೋ ಗುಹಾಶಯಸ್ಯ, ಇಷ್ಟಾಗಿರತ್ತ ಆ ಗುಹಾಶಯ, ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಹಾಶಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಹನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಡೆದಲ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಏ ಧೀರಾಹ, ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯೋಪದೇಶ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಧೀರರು, ವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಸ್ತಂಭರು. ನಿಜವಾದ ಧೀರತ್ವ, ವಿವೇಕಿತ್ವ, ಅವನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ, ವಿವೇಕಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಸ್ವಾಮಿನ ದಂಡ. ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರೋಪಜೀವಿನ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೊಂಡವನು. ಇಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನಾದವರೇ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸುಖ ಆಗತ್ತನ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತೋರಿಕೆ, ಇಲ್ಯೂಷನು. ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭ್ರಾಂತಿ ಅದು. ಅವಲ್ಲ ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತೇ. ಕೃತೇನ ಕರ್ಮಣ ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ನೈವ ತಸ್ಯ. ಅಕೃತೇನ ಧರ್ಮಾದಿನ ಅತಿ ಅನರ್ಥೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಅರ್ಥೋಪಿ ನರಿ. ನಾಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ ನಚಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತೇಷು ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯ. ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯೋ ನಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಸಾಧಯಿತು ಯಂಕಂಚಿತ್ ಪುರುಷಂ ಆಶ್ರಯಣಂ ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸಾರ್, ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸಾರ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಡೋದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ? 500 ರೂಪಾಯಿನೋ ಅದು 2 ನೋಟೋ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಹುಜೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯ. ಇನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇನಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಲು ಅಂದ. ಅವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ಕಾಶಿ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಂತ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಹಾಯುರು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದರಿಂದ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿ. ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಆನಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು 7-7:30 ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ದಾರೆ 12 ಜನ. ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದ ಆಸಕ್ತ ಇದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಸ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎದ್ದೋಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಎದ್ದೋಗ ಅಂದ್ರು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಹೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾಗ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ಅಂತ ಕೆಚ್ಚದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಠ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವರನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕೆಚ್ಚದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ. ಹೋಗ, ನೀನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನನಗೆ, ನೀನೇ ಭಿಕ್ಷುಕ, ನನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ನಿನಗೆ ಆ ದೇಶ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ಭಿಕ್ಷುಕ, ನೀನಿಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕ್ಯಾರೇನಲ್ಲ ಅವರು. ಅವನು ಆ ಜಡಭರತ, ಆ ರಹುಗಣ ರಾಜ, ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಯಾರನ್ನ? ಜಡಭರತ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮಹಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಆತ್ಮಾನಗಳು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೋ, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋ, ನೀನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಂತ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಕೈ ಸೋತೋಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟ ಇದೆ. ಅವನನ್ನು ಕರಿಯೋ, ಅವನು ಹೊರಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದ. ಬಾರೋ ಎದ್ಬಾರೋ ಒಂದು. ಬಂದ ಅವನು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟ. ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊಟ. ಅವನು ಆತ್ಮ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ನಡೀತಾನೆ. ಏನೇನೋ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ
ಕೇಳೋನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯೋನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಡಿಬೇಕೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಗಟೊಗಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಎಡವಟ್ಟು. ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟ ಪಲಕ್ಕಿನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂತಂದ. ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇವ್ನು ಯಾರನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅವನೇ ಅವನು. ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮನಂತ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಂದ. ಅವನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜಡಭರತನ ಉಪದೇಶ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತತ್ವವಿಚಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಧನ್ಯನಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಅಂಧವ ಜಡವಚ್ಚಾಪಿ ಮೂಕವಚ್ಚ ಮಹೀಂಚರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ. ಕುರುಡನಂತೆ ಜಡರಂತೆ ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚಂತ ಹೇಗೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಲಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಕೋಟೀಶ್ವರನಾಗಲಿ ಇರುದ್ವ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮಲಾಭ ಊರ್ಧ್ವಂ, ಆತ್ಮಲಾಭದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಭನೆಯಲ್ಲಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿಪ್ರಾಣ ವಿನಯೋ ಹೇಷಃ ಶಮಃ ಪ್ರಾಕೃತ ಉಚ್ಯತೆ ದಮಃ ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತತ್ವಾತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಮಂ ವ್ರಜೇ. ಅದ್ಭುತ. ವಿನಯೋ ಹ್ಯೇಷಃ ಶಮಃ ಪ್ರಾಕೃತ ಉಚ್ಯತೆ ದಮಃ ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತತ್ವಾದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಮಂ ವ್ರಜೇತ್. ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ವಿನಯಃ ಹಿ ಏಷಃ ಶಮಃ ಪ್ರಕೃತಃ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಉಚ್ಯತೆ ದಮಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತತ್ವಾತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಮಂ ವ್ರಜೇತ್. ಏಷಃ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ವಿನಯಃ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿದೆಯೇನಪ್ಪ, ಸ್ವರೂಪದ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಪೂರ್ತಿ ತಗ್ಗಿದವನಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಪಾಠವೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹರಿದಾಡೋಲ್ಲ, ಕುಣಿದಾಡೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕುಪ್ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ ಅದೊಂದು ಬುಗುರಿ ಹಂಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದವನಿಗೆ. ಇನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಾಂತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಅಡಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇಹವು ನಿಶ್ಚೇಷ ಹಾಗೇ ಶಾಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣದ ವಿಶೇಷೇಣ ನಯತೀತಿ ವಿನಯ, ಪೂರ್ತಿ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ವಿನಯ, ನಿಜವಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದು ವಿನಯ. ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ವಿನಯ ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಮಃ ಮನೋನಿಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ನಮ್ಮ ನೇಚರು. ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಮ ತಪ್ಪೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಿತ್ತಗಳುಂಟು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ಶಮ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪ, ಸಹಜ, ತಾನೇ. ದಮ ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತತ್ವ, ದಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಸಹಜದಿಂದ ದಾಂತವಾಗಿದೆ, ಪಳಗಿದ್ದಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಶಮಂ ವ್ರಜೇ, ಶಾಂತಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ. ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಲಮೇವ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇತ ನಿದೇಶಂ ಭೃತಕೋ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಕನಸಿ ಹೀರ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಇದೆಯಾ? ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕನಿಯೋ ಕನಸಿ ಹೀರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಂಡೆನೇ ಎತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಡು ಕನಸಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಬಂಡೆ ಎತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? 10 ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗದೆ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಶರೀರ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನ. ಕನಸು ತೋರಿಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಗ್ರತ್ ಶರೀರವು, ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚವು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಕಲ್ಪನೆ, ಭ್ರಾಂತಿ. ಯಾವುದು ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ತಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಾತೀತನು, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದಮ ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತ ಹೇಗೆ ಗೋಡಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಮವು ಪ್ರಾಕೃತ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ವೃತ್ತವಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ. ದಮ ಶಮ ಇವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ. ಯಜ್ಞೇಶನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಸ್ವಭಾವವೋ, ಸಕ್ರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಹಿ ಸ್ವಭಾವವೋ, ಇವನಿಗೆ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಪರಮಾರ್ಥನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ದೇಹದ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ತತಸ್ತತಶ್ಚೋ ಪರಮಃ ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರೋದು. ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ವಿನಯಃ ವಿನೀತತ್ವಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಯದೇತದ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಏಷಃ ವಿನಯಃ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು ವಿನಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜಗ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬಗ್ಸೋದು, ಹಠ ಮಾಡು, ಅದು ವಿನಯದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸಾರ್ಥಕ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ದಂಡ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರೋಪಜೀವನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ವಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರತಾನಾಂ ಅಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರೋಪಜೀವಿನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಪಿ ಸಮೇತಾನಾಂ ಪುರುಷತ್ವನ್ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದ. 1000 ಜನ ಇರ್ಲಿ ಕಣಯ್ಯ, ವ್ರತವಿಲ್ಲ, ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಮನೋನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಸಭೆ. ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಲಿ, 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅವನು, 1,00,000 ಜನ ಸಮಾನ ಅವನು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ, ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೇ ಇದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಅದ್ವೈತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾನುಭವ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿನೀತತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆ, ತಗ್ಗುಬಗ್ಗಿದ್ದಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ವಿನಿಮ ಅಂತ ತಗ್ಗುಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯೋದು ವಿನಯ ಅಂತೀವಿ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ತಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ತಗ್ಸೋದು ಬಗ್ಸೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾರ, ಪಾದರಸಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಳೆಯ ರಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಓಡಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಚಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೋತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಬ್ರಹ್ಮರಸವನ್ನು ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಬೀಜ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಷ ಬೀಜ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅವಸ್ಥಾನ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಅವನ ಸಹಜವಾದ ವಿನೀತತ್ವ. ಶಮೋಪಿ ಏಷೇವ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಅಕೃತಕಃ. ಶಮವು ಕೂಡ ಇದೆ ಕಣೋ. ಈ ಸ್ವರೂಪದ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲೋದೇ ಶಮ. ಇದು ನೇಚರ್, ಸಹಜ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಈ ಶಮ. ಧಮೋಪಿ ಏಷೇವ. ಧಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನೋನಿಗ್ರಹವೂ ಇದೆ, ವಿನಯವೂ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ವಿನಯವಾಗಲಿ, ಶಮ ಆಗಲಿ, ದಮ ಆಗಲಿ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ರೂಪ, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ರೂಪ. ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶಮದಮಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಾನ್ಯುಕ್ತಾನಿ ತಾನ್ಯೇವ ಸಾಧನಾನ್ಯುಚ್ಯಂತೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್. 269 ಅಲ್ಲ, 55ಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಗೆ, 55 ಪೀಠಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಹಾತೀದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, 255ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಅದು ಕೃತಾರ್ಥನ ಲಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅದು ಸಹಜವಾಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಹಜತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ದಮವು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿದಾಂತತ್ವ ಸ್ವಭಾವತ ಏವಚ ಉಪಶಾಂತ ರೂಪತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ, ಸಹಜ, ಅದನ್ನೇ ದಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಅಲ್ಗಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆಕಾಶ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾಡತ್ತೆ? ಆಕಾಶವೇ
ಕುಣಿಬೇಡ, ಕುಣಿದಾಡ್ಬೇಡ, ಶಾಂತವಾಗಿರು, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಆಕಾಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಎರಡೂ ಮೀರುವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಆಕಾಶದಂತೆ ಆಕಾಶ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅತೀತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ತೆಚ್ಚ ಲೋಕೋ ನಗಾಹದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಅವನ ಗುಣ, ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವನ ಭಾಷೆ, ಅವನ ಇದು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ. ಉಪಶಾಂತ ರೂಪದವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದಾಂತವಾಗಿದೆ, ಪಳಗಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಟೇಮ್ ಪಳಗೋದೊಂದೇ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪಳಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಏವಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಸ್ವಭಾವೋಪಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್. ಏವಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಸ್ವಭಾವೋಪಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್. ಶಮಂ ಉಪಶಾಂತಿಂ ಉಪಶಾಂತಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಂ ವ್ರಜೇ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಂ ವ್ರಜೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಡಗಿದ್ದಾಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಟ ಇಲ್ಲ, ವಿಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಚಂಚಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ಆಕಾಶಾತೀತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಿಕ್ಷೇಪನ. ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಅಲುಗಾಟವೂ ವಿಕ್ಷೇಪವೂ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಶಮವನ್ನ, ಉಪಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಸಹಜತೆಯನ್ನ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಪಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉಪಶಾಂತತೆಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವನು ಕದರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲ ಮಿಥಿಲಾಯಾಮ್ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯಾಮ್ ನಮೇ ದಹ್ಯತಿ ಕಿಂಚನಾದ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಮಿಥಿಲಾಪಟ್ಟಣ ಬೆಂಕಿ ಹಟ್ಟು ಉಡ್ದೋಗಲಿ, ಅವನವನು ಕೂದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಏನು ನಂಗೆ ನಾನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜನವನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಿಳಿಸಿದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಾನು ಜನಕರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಕೋಸಲ ದೇಶವನ್ನು ನಂದನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಜರ ಸಹಜ ಧರ್ಮ, ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ಹತ್ತತ್ತ ಬಂದು ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ಇದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ಅವರು ಹೊರಟ್ರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಶಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ತಾನೇ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ದ, ಬರ್ರೋ ಸತ್ರ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ, ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 7 ತಿಂಗಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸತ್ರು ಏನು ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಾ ಅಂದು ಹುಡುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಸಿರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕಿಚ್ಚ ಓಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಬಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈಗೂರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಹೇಗ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೊಡೆಯ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊಡೆಸಿ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಕುಯ್ಯೋ ಮುರಂದು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕಥೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಶಾಂತಿಯನ್ನ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇದೆ. ಮಿನಿಮ